Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum. Welcome everybody. Good morning, my dear learners. I think all of you are staying at home, safe and sound. You know, few days I haven't taken any classes. But my dear learners, today I am going to start a class. Last few weeks ago, I have taken a classes on simple, complex and compound, part 1 and part 2. And regarding this part 2, today I would like to conduct classes on part 3, simple, complex and compound, part 3. Okay? So my dear learners, you know that you are fine, safe and sound by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. This is Mafuza, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. You know that intermediate, actually I always habituated taking classes on intermediate classes, but my dear learners, you know today's classes will go for not only for intermediate students but also for SSC students. Will get much more benefit. Okay, so assignment is also going on. My dear learners, I think you have taken much more preparation and you are doing well. So today I will not give you the clues of assignment. My dear learners, today I would like to give you some clues about simple, complex and compound part 3. I think your active participation always encourages me a lot. Okay. Before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. If you have any problems, please comment me. And your active participation always encourages me a lot. And dear learners, if you are benefited, I will be benefited. You know that Corona pandemic situation, we are overcoming the situation, and in this way our government is trying to taking decision to open school, college and university. So my dear learners, you know online classes has much more importance. But you know that okay, I think sound system and visualization, everything is clear. So my dear learners, I am going to class. Okay, so our today's topics is simple, complex and compound part 3. Okay. So my dear learners, welcome part 3, simple, complex and compound. Simple, complex and compound part 3. Our today's class would be for SSC and HSC students. Okay? This is Mafuza, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. Okay. So, what is our learning outcomes today? Our learning outcome is identify simple, complex and compound sentence and change the form into simple, complex and compound. Okay. Tahole, in these classes, my dear learners, today we will continue on
Identify simple, complex and compound sentence. My dear learners, you know that what is simple sentence. Simple sentence is a sentence which has only one subject and finite verb. Actually, this is single sentence, okay? And you know what is complex sentence. Complex sentence is a sentence which has two clauses. One is subordinate clauses and there is principal clauses. And subordinate clauses are connected with subordinating conjunctions, and compound sentences are those sentences which has two independent clauses, and these independent clauses are connected with coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions যেগুলো সেগুলো হচ্ছে and, but, or. I have taken much more classes on simple, complex, compound, but my dear learners, this is another way to give you some rules and regulations, and by these rules and regulations, my dear learners, it will be very much benefited for you. Before going to the class, my dear learners, please share the class. If you share the class, all the learners will be join. So I think your active participation always encourages me a lot. Okay, so this is our Part 3, simple, complex and compound. So my dear learners, today we will change the complex form into simple and compound. আজকে আমরা complex থেকে simple এবং compound করব, এই বিষয়টা আজকে গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, এবার আমরা আসো rule number 8. Actually part 1 and part 3, we have part 1 and part 2, we have already completed 1 to 7 rules. আমরা 7টি রুল কমপ্লিট করেছি। আজকে আমরা সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ডের পার্ট 3 এবং আজকের ক্লাসটি দিয়ে আমরা সিম্পল, কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ডের ক্লাসটা শেষ করে ফেলব। নেক্সট ডে আমরা নতুন কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আশা করি, এবং সামনে অ্যাসাইনমেন্টও দেওয়া হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টের উপরেও কিছু ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব। সো প্লিজ প্রে ফর মি। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও আই এম গোইং টু স্টার্ট। এখানে আমরা খেয়াল করি যে ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, আমরা আগে বলেছি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে সেই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে দুটি ক্লোজেস থাকে, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো যেমন এই যে এখানে আমরা খেয়াল করছি দো যুক্ত, এই যে এখানে খেয়াল করো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট, এখানে খেয়াল করো দো যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এখানে দো হি ইজ পোর এই অংশটুকু হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং হি ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ক্লোজগুলো যদি না চিনতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা উই কান ট্রান্সফার ইট ইনটু কমপ্লেক্স টু সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড। আমরা আজকে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড করব। তাহলে এখানে খেয়াল করো দো অলদোযুক্ত বাক্যের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচার হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে দো অলদো প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অর নাউন প্লাস কমা। আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটি কমা যুক্ত থাকে এবং মেন ক্লজ হচ্ছে হি ইজ অনেস্ট, এবং এই মেন ক্লজ সবসময় সাবঅর্ডিনেট। এখানে দো হি ইজ পোর এই ক্লজটি হচ্ছে এই ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। এই ক্লজ কখনো একা প্রকাশ হতে পারে না যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ না থাকতো। যেমন দো হি ইজ পোর, যদি এতটুকু অংশ দিতাম তাহলে কিন্তু বাক্যটা কমপ্লিট হতো না। এখানে আমাকে সিম্পল যে সেন্টেন্স বা প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা আনতে হচ্ছে। তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করো দুই ধরনের ক্লোজ পেয়েছি, একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ, এবং এখানে দো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। এটাকে যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে কি করতে হবে? সিম্পল করার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখানে শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে দো এবং অলদো উঠে যাচ্ছে, এবং এখানে খেয়াল করো দো এবং অলদোর পরিবর্তে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট অফ প্লাস দো যুক্ত সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম, তাহলে প্লাস বিং হ্যাভিং ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস আইএনজি। এখানে খেয়াল করো যে যদি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকতো সেক্ষেত্রে বিং বসতো, যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকতো সেক্ষেত্রে হ্যাভিং, আর যদি শুধুমাত্র মেন ভার্ব থাকতো যেমন গো ইট ওকে কাম এগুলো থাকলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করে প্লাস এক্সটেনশন, তারপরে মাঝে একটা কমা। এবং আমরা জানি যে সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে একটি ক্লজ যেখানে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি ভার্ব, এবং মেন ক্লজ দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি বসে যাচ্ছে। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে সিম্পল সেন্টেন্সের এখানে যেটা করে দেওয়া আছে যে দোর পরিবর্তে আমরা এখানে লিখেছি ইনস্পাইট অফ হিজ, এখানে হি হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম হচ্ছে হিজ, তাহলে সিম্পল করতে গেলে হিজ করে ফেলছি প্লাস বিং। এখানে ইজ যেহেতু আছে আমি আগেই বলেছি আমি যার থাকলে বিং হবে, তাহলে বিং পোর এখানে অ্যাডজেক্টিভ
comma he is honest. Okay, my dear learners, I think you have got the clear idea. Okay, এবার আমরা আসো যে কম্পাউন্ড করতে গেলে কি করব। কম্পাউন্ড করতে গেলে আমরা জানি যে দুটি মেন ক্লজ বা দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড বাট এবং অর দ্বারা যুক্ত থাকে। অ্যান্ড বাট এবং অর দ্বারা দুটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্ত থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করি হি ইজ পোর বাট অনেস্ট। এখানে আমরা খেয়াল করি যে ফার্স্ট সেন্টেন্স যেটা ছিল যে হি ইজ পোর, তাহলে দো অলদো উঠে যাচ্ছে, হি ইজ পোর, হি ইজ অনেস্ট। আমরা বলেছি একই ধরনের সাবজেক্ট যখন থাকে তখন পুনরাবৃত্তি না করাই ভালো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি হি ইজ পোর বাট অনেস্ট। আমাদের রুলসটি হবে হি ইজ পোর বাট অনেস্ট। এখানে বাট হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তার মানে এখানে আমরা স্ট্রাকচারটি দিয়ে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন প্লাস বাট প্লাস মেন ক্লজ প্লাস সেকেন্ড সেন্টেন্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। তাহলে আমরা দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সটা আমরা বুঝেছি। এবার আমরা আসো ওকে, এবার আমরা আসি রুল নম্বর 9। রুল নম্বর 9 হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। আমরা রুল নম্বর 8 করেছি এবং রুল নম্বর 9 হচ্ছে যেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ ফ্যাক্ট। আমরা জানি যে রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে হু, হু ইজ দ্যাট, এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। আমরা হু ইজ দ্যাট এগুলোকে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনও বলে থাকি, কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে একটা নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে। আমরা জানি যে রিলেটিভ প্রোনাউনের একটা নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে, আর এই অ্যান্টিসিডেন্টের জন্য এটাকে বলা হয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন। এবং অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী পরবর্তীতে যে ভার্ব বসে সেটা বসে থাকে। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করো যে আমি এটার উপর অ্যান্টিসিডেন্টের উপর অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি। এখানে তাহলে খেয়াল করো টাইপ 1-এ সিম্পল সেন্টেন্সে যদি পার্টিসিপল এবং নাউন থাকে, সিম্পল সেন্টেন্স যদি পার্টিসিপল এবং নাউন হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করবো। এখানে আমরা খেয়াল করি একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেখি। ফর এক্সাম্পল আই স এ ফ্লাইং বার্ড। এখানে খেয়াল করো যে পার্টিসিপল প্লাস নাউন, এখানে ফ্লাইং হচ্ছে পার্টিসিপল, বার্ড হচ্ছে নাউন। তাহলে আই স এ ফ্লাইং বার্ড, আমি একটি উড়ন্ত পাখি দেখেছিলাম। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে কমপ্লেক্স করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে, সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস নাউন বসাতে হবে প্লাস হু, হু ইজ দ্যাট। আমরা জানি ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু বসে, বস্তুর ক্ষেত্রে হুইচ বা দ্যাট বসে। এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখানে ভার্ব অনুযায়ী আমাকে ইজ বা ওয়াজ বসাতে হবে। যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে ইজ, যদি পাস্ট টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াজ, এবং এখানে যে পার্টিসিপলটা এই সেন্টেন্সে আছে সেটা বসে যাবে। আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন প্লাস অ্যান্ড। তারপরে আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে যে আমরা প্রথম সেন্টেন্স অনুযায়ী বা ফার্স্ট সেন্টেন্স অনুযায়ী উই উইল ফুড ইট, দে, হি অর শি। ফার্স্ট সেন্টেন্স যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আমরা সাবজেক্টটাকে বসিয়ে নেব প্লাস ইজ, ওয়াজ, ওয়ার। প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স থাকলে আমরা সেভাবে ইজ, ওয়াজ, ওয়ার এবং পার্টিসিপল বসিয়ে দেবো। তাহলে আসো আমরা এক্সাম্পলে যাই। এখানে এক্সাম্পলে খেয়াল করো সিম্পলের ক্ষেত্রে আই স এ ফ্লাইং বার্ড, আমি একটি উড়ন্ত পাখি দেখেছিলাম। সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে যদি কমপ্লেক্স করি তাহলে আমরা কি করব, যেমন সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস নাউন বসবে। তাহলে এখানে খেয়াল করো ফ্লাইং হচ্ছে একটা পার্টিসিপল, তাহলে আমরা প্রথমেই বসাবো সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস নাউন। তাহলে এখানে বার্ড হচ্ছে নাউন। তাহলে কমপ্লেক্সে করার ক্ষেত্রে আমরা করতেছি আই স এ বার্ড, তারপরে যেহেতু বার্ড হচ্ছে বোঝ পাখি সেক্ষেত্রে আমরা হুইচ বসাবো। ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাই ডিয়ার লার্নার্স হু বসাবো, কিন্তু বস্তু বা কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা পাখি বসাবো, সেক্ষেত্রে হুইচ বসাবো। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করো আই স এ বার্ড হুইচ, এখানে স আছে সেক্ষেত্রে আমরা ভার্ব হিসেবে ইজ বা ওয়াজ বসাবো। সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু স আছে পাস্ট ফর্মে আছে, যেমন প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, পাস্ট পার্টিসিপল, সেক্ষেত্রে সি, স, সিন। তাহলে হুইচ, ওয়াজ, এখানে ওয়াজ ফ্লাইং, পার্টিসিপলটা আবার বসে গেল। এবার আমরা আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একই রকম। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস নাউন যা আছে তাই বসে যাবে, কিন্তু আমরা জানি যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে দুটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস অ্যান্ড বাট অর দ্বারা যুক্ত থাকে। এখানে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করব। তাহলে প্রথম সেন্টেন্স যেটা আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আই স এ বার্ড, হুইচ উঠে গেল, অ্যান্ড বসবে।
এবং এখানে খেয়াল করো বার্ড, সেক্ষেত্রে বার্ডের পরিবর্তে আমরা ইট, দে, হি, সি যে কোনো একটা বসাবো। এখানে বার্ডের ক্ষেত্রে আমরা ইট বসাতে পারি। আমরা বার্ডের ক্ষেত্রে পাখি বা কোনো প্রাণী এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি বসাই, ডগ, ক্যাট, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইট বসাই প্রোনাউন হিসেবের পরিবর্তে। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হি, সি এগুলো বসাই, কিন্তু এখানে প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা ইট বসাই, সেক্ষেত্রে ইট। এবার আবারও আসছে ওয়াজ, কারণ এটা পাস্ট টেন্সে আছে, স, সেক্ষেত্রে ওয়াজ ফাইন এবং পার্টিসিপল যা আসে তাই বসে যাবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। ইফ ইউ don't understand, please comment me, and your active participation always encourages me that. Okay, actually I always try for you. This is my little efforts for you to give you some extra things, to give you some benefits. If you are benefited, I will be benefited. My dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি অনুরূপভাবে আরেকটি বাক্য সিম্পলতে আছে, যেমন আই নোটিস স্ট্যান্ডিং, মানে আমি একজন দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে দেখলাম, নোটিস করলাম। সেক্ষেত্রে খেয়াল করো যে এটাকে যদি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করতে যায়, এখানে নাউন আছে ম্যান এবং স্ট্যান্ডিং হচ্ছে পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কমপ্লেক্স করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস নাউন বসবে। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি যে আই স এ ম্যান, ব্যক্তির পরিবর্তে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে দেখো বার্ডের পরিবর্তে আমরা হুইস লিখেছি, কিন্তু এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা হু বসাবো। সেক্ষেত্রে আই স এ ম্যান, ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে এখানে ম্যানের অ্যান্টিসিডেন্টে হু বসিয়েছি। তাহলে আই নোটিস এ ম্যান হু, এখানে যেহেতু নোটিস প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, নোটিসড, সেক্ষেত্রে ওয়াজ, ইজ, ওয়াজ আর কোনটা বসবে, ইজ ওয়াজের ক্ষেত্রে আমরা ইজ বসাবো, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সের বাক্য সেক্ষেত্রে আমরা ইজ বসাবো। তাহলে হচ্ছে আই নোটিস এ ম্যান হু ইজ স্ট্যান্ডিং, এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যা আছে তাই বসে যাবে। এবার আমরা আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একই রকম, এখানে হুটা উঠে যাবে এবং দুটি ক্লজ অ্যান্ড বা অর দ্বারা যুক্ত হবে। এখানে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করেছি আমরা আগের সেন্টেন্সে, এভাবেই করতে হবে। তাহলে এখানে খেয়াল করো আই নোটিস আ ম্যান, অ্যান্ড হু উঠে গেল, এখানে ইজ স্ট্যান্ডিং আছে, একই ব্যক্তি, আমি যাকে দেখলাম সেই দাঁড়িয়েছিল, তার মানে হি এখানে সাবজেক্ট হিসাবে হি আছে, ম্যানের পরিবর্তে আমরা এখানে হি বসিয়ে দেবো। তাহলে তো এটা ফুল সেন্টেন্স করতে হবে আমাকে। তাহলে আই নোটিস আ ম্যান, হি ইজ স্ট্যান্ডিং। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা নিয়মগুলো, রুলসগুলো তুলে নিতে পারো। আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিটেড ফর ইউ। ওকে, অ্যান্ড ইফ ইউ আর বেনিফিটেড, I will be benefited. Please always be stay with us. I always habituated the class in Khulna, Kurigram, Chatpur online school, my own page. Okay, always takes class. So if you have any suggestion, if you have any problems, please comment me. Okay, I will continue online classes if school, college and university open, but I will continue my classes. Okay, আমি আমার অনলাইন ক্লাসগুলো আমি চালিয়ে যাব। এই জন্য আমি সরকারের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, পাশাপাশি এটুআর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আসলে ওই অনলাইন ক্লাসের এই প্ল্যাটফর্মটি এসে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বসে স্মার্টফোন দিয়ে সুন্দরভাবে ক্লাস করতে পারছে। ওকে, অনেক বিষয় যেটা আমরা ক্লাসে বুঝতে পারবো না, অনলাইন ক্লাসে আমরা সেই বিষয়গুলো শেয়ার করতে পারবো। এবার আসি আমরা পরের স্লাইডে, রুল নাম্বার 9 আমরা টাইপ 1 করেছি, এবার আমরা আসবো টাইপ 2। যদি সিম্পল সেন্টেন্সটি নাউন, প্রোনাউন এবং পার্টিসিপল থাকে, সিম্পল সেন্টেন্সে যদি নাউন, প্রোনাউন এবং পার্টিসিপল থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে, যেমন আগের টাইপ পার্টিসিপল প্লাস নাউন ছিল, কিন্তু এখানে টাইপ 2তে আমরা খেয়াল করছি যে নাউন, প্রোনাউন প্লাস পার্টিসিপল যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কমপ্লেক্স করব। যেমন এখানে খেয়াল করো, কমপ্লেক্স করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দ্যাট, আমরা এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ইজ ওয়াজ, এখানে ভার্ব অনুযায়ী আমাকে ইজ ওয়াজ বসাতে হবে প্লাস পার্টিসিপল। আর কম্পাউন্ড করার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করব, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যান্ড, আমরা আগেই বলেছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ দ্বারা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে। ওকে, দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে, সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে দুইটি ক্লজ যেখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে আর একটা থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এবং সেখানে সাবঅর্ডিনেটিং কিছু কনজাংশন, যেমন দ্যাট হচ্ছে এখানে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইফ ইউ, আমার কথা কি শুনতে কষ্ট হচ্ছে কিনা কমেন্ট করে জানাবে, কারণ আমি একটু অসুস্থ আছি, তো এই জন্য আমার গলাতে একটু সমস্যা।
তারপরেও চেষ্টা করি তোমাদের জন্য কিছু করার, তোমাদের জন্য কিছু করতে পারলে সেটা আমার জন্য অনেক বড়। এখানে আমরা খেয়াল করো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যান এবং সাবজেক্ট প্লাস ইজ ওয়াজ প্লাস উক্ত পার্টিসিপল। তাহলে এখানে আমরা ফর এক্সাম্পল খেয়াল করো সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আই স হিম সিঙ্গিং, ইটস এ সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স, নাউন প্রোনাউন প্লাস পার্টিসিপল। এখানে খেয়াল করো সাবজেক্ট স, এখানে প্রোনাউন আছে হিম, এখানে প্রোনাউন হিম এবং সিঙ্গিং হচ্ছে পার্টিসিপল। তাহলে এই বাক্যটা আমরা কীভাবে করব? এই বাক্যটা আমরা করতে গেলে দ্যাট দিয়ে করতে হবে। তাহলে খেয়াল করো যে হিম এখানে ব্যক্তিবাচক বোঝাচ্ছে হিম, ইট যদি থাকতো এটা প্রাণীবাচক বোঝাতো, কিন্তু এখানে ব্যক্তিবাচক, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে আই স এ ম্যান, এই বাক্যগুলো আমাদেরকে দ্যাট দিয়ে করতে হবে, হুইচ দ্যাটের মধ্যে দ্যাট দিয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করো আই স হিম সিঙ্গিং, তাহলে আই স দ্যাট হি ওয়াজ সিঙ্গিং, আই স তারপরে দ্যাট এই হিম আছে, সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে পরবর্তী সেন্টেন্সে হিমের পরিবর্তে আমরা হি করে দিলাম। আমরা জানি কেস হচ্ছে 3 ধরনের, নমিনেটিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস এবং সাবজেক্টিভ কেস। এখানে আমরা খেয়াল করো যে নমিনেটিভ কেস হচ্ছে হি, অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে হিম, পসেসিভ কেস হচ্ছে হিজ। এই কেসগুলো আমরা সবসময় জানবো। কেসগুলো সম্পর্কে আমার অনেক ক্লাস আছে এবং তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবে। আমার ইউটিউব চ্যানেলে ক্লাস দেওয়া আছে কেসদের উপরে, কেসেস অ্যান্ড ইটস কাইন্ডস, এটার উপরে একটা ক্লাস আছে, তোমরা এই ক্লাসটা দেখে নিতে পারো। এবার খেয়াল করো তাহলে আই স দ্যাট হি ওয়াজ সিঙ্গিং, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করো যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকবে, তাহলে আমরা এখানে দ্যাটটা উঠিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র আই স দ্যাট হি ওয়াজ সিঙ্গিং, আই স দ্যাট হি ওয়াজ সিঙ্গিং, এভাবে করলেই আমাদের বাক্যটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অ্যাকচুয়ালি হাউ টু ট্রান্সফর্ম নাউন প্রোনাউন প্লাস পার্টিসিপল যুক্ত সেন্টেন্সগুলো, হাউ টু সলভ। ওকে, এবার আমরা আসি টাইপ 3। টাইপ 3তে আমরা খেয়াল করছি মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকের ক্লাসই শেষ। সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের উপরে আরও 2টি ক্লাস নিয়েছি, এগুলো খুলনা অনলাইন স্কুল, কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুলের পেজে দেওয়া আছে। আর বিশেষ করে আমি ক্লাস শেষে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নেবে। এখানে খেয়াল করো টাইপ 3তে আছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, এখানে ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন। সিম্পল সেন্টেন্সটি যদি ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন হয়, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো সিম্পল সেন্টেন্সটি যদি ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব? তাহলে এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করার ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন প্লাস হু ইজ দ্যাট প্লাস ইজ ওয়াজ প্লাস উক্ত অ্যাডজেক্টিভ। তোমরা ইচ্ছা করলে তুলে নিতে পারো ক্লাসগুলো, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে সিম্পল সেন্টেন্সে ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন থাকলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করার ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন প্লাস হু ইজ দ্যাট প্লাস ইজ ওয়াজ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে আমরা কি করব, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন, মাঝখানে অ্যান্ড। আমরা জেনেছি যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মাঝে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড থাকবে প্লাস সেকেন্ড সেন্টেন্স থাকবে। ওকে, তোমরা এগুলো তুলে নিতে পারো, তোমরা তুলে নিলে ইট উড বি ভেরি মাচ বেনিফিটেড ফর ইউ। এখানে তাহলে তোমরা খেয়াল করো যে সিম্পল সেন্টেন্স যদি এভাবে হয়, যেমন আই স আ কালারফুল পিকচার, এখানে খেয়াল করো যে আই স এ কালারফুল পিকচার। ওকে, থ্যাংক ইউ, যশোর সদর থেকে একজন ক্লাস দেখছো। ওকে, ওকে, ইংলিশ ক্লাস ফ্রম যশোর সদর থেকে একজন ক্লাস দেখছো, থ্যাংক ইউ, প্লিজ স্টে উইথ আস। আচ্ছা, তাহলে এখানে খেয়াল করো ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন থাকলে আমরা এখানে খেয়াল করো আই স, এখানে ডিটারমিনার হচ্ছে এ এবং অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কালারফুল। আমি একটি কালারফুল ছবি দেখেছি, কালারফুল পিকচার দেখেছি। সেক্ষেত্রে এটাকে যখন আমরা কমপ্লেক্স করব, আমরা জানি যে বস্তুর ক্ষেত্রে হয়েছি, এখানে খেয়াল করো যে কমপ্লেক্স করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন। তাহলে আমরা নিয়ম অনুযায়ী সিম্পল যখন করব, তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে আই, স হচ্ছে ভার্ব এবং পিকচার হচ্ছে নাউন।
পিকচার এখানে হচ্ছে নাউন, তাহলে আই স এ পিকচার। এখানে যেহেতু পিকচার হচ্ছে একটা বস্তু বা ম্যাটেরিয়াল, সেক্ষেত্রে আমরা বস্তুর পরিবর্তে কি বসাবো? হুইচ বসাবো, তাই না? তাহলে হুইজ দ্যাট, এর মধ্যে কোনটা বসবে? মাই ডিয়ার লার্নার্স, হুইজ বসবে। তারপরে এখানে আমরা খেয়াল করি দ্য ইজ ওয়াজ, কোনটা বসবে এখানে নিয়ম অনুযায়ী? তাহলে আমরা এখানে স আছে, ওটা হচ্ছে দেখেছিলাম, পাস্ট টেন্সে আছে। আই স আ পিকচার, তাহলে হুইচের পরে আমরা কি বসাবো? ওয়াজ বসাবো এবং কালারফুল বসাবো। ওকে, কালারফুল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমরা খেয়াল করি আই স এ কালারফুল, এখানে সাবজেক্ট, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউন সেটা আছে। সেক্ষেত্রে আমরা হুইচ ওয়াজ কালারফুল। কমপ্লেক্স, আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে দুইটি বাক্য, যেখানে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে আই স আ পিকচার এবং হুইচ ওয়াজ কালারফুল, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ ছাড়া কখনোই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা এটা বুঝলাম। এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো যে আমরা হুইচটাকে উঠিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু বাক্যটা কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করাটাই ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ। তাহলে এখানে খেয়াল করো আই স আ পিকচার, আমি একটি ছবি দেখেছিলাম, এবং মাঝখানে অ্যান্ড যুক্ত থাকবে। যেহেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে আগেই বলেছি দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ অ্যান্ড বাট অর দ্বারা যুক্ত, সেক্ষেত্রে এখানেই আমরা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করব। তাহলে আই স এ পিকচার, প্রিন্সিপাল ক্লোজের সংজ্ঞা তো অবশ্যই জানো যে যেখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। তাহলে একটি মাত্র সাবজেক্ট এবং একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব, তাহলে আই স এ পিকচার এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। অ্যান্ড এখানে হুইচের পরিবর্তে অ্যান্ড বসালাম এবং এখানে ইট আসলো। এটা কেন আসলো? পিকচার, আমরা এখানে একটা সাবজেক্ট দিব। পিকচারটা আমরা যদি এখানে সাবজেক্ট হিসাবে, আমরা বারবার তো পিকচার লিখতে পারবো না, তাহলে আমরা ছবি বা বস্তু এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মাই ডিয়ার লার্নার্স ইট বসাতে পারি। তাহলে ইট এবং স যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে ওয়াজ, এখানে খেয়াল করো ওয়াজ, তাহলে ইট ওয়াজ কালারফুল। ওকে, সিমিলারলি এখানে আরেকটি নিয়ম দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আই স দে নোটিস অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয়। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবা। ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইট, ইট উড বি বেনিফিটেড ফর ইউ। ওকে, এখানে খেয়াল করো যে আই নোটিস, দে নোটিস অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয়, তারা একজন মানে মেধাবী একজন বালককে লক্ষ্য করলো। এখানেও আমরা খেয়াল করছি ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এখানে অ্যান হচ্ছে ডিটারমিনার, তাহলে ডিটারমিনার অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউন, বয় হচ্ছে নাউন। তাহলে এখানেও একই অবস্থা যে আমরা প্রথমে অ্যাডজেক্টিভটা না বসি, আমরা আগে সেন্টেন্সটা প্রিন্সিপাল যে বাক্যটা মেন যে প্রিন্সিপাল ক্লজে বাক্যটাকে আমরা আগে তুলে ফেলবো। তাহলে দে নোটিস এ, এখানে ইন্টেলিজেন্টের আগে অ্যান বসেছে, এটা তো অবশ্যই আমরা যারা আর্টিকেল পড়েছি আমরা জানি যে ভার্বের আগে অ্যান বসে, কিন্তু এখানে যখন আমরা বয়টাকে আনবো, দে নোটিস আ বয়, এখানে বয় আনবো। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা কনসোনেন্টের আগে আমরা আর্টিকেল এ বসাতে পারি। সেক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করো দে নোটিস এ বয়, দে নোটিস আ বয়, এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে নিয়মটা খেয়াল করো, আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস নাউন প্লাস হু হুইচ দ্যাট, তাহলে আমরা খেয়াল করো ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা হু বসাবো, তাহলে কি হচ্ছে হু। এবার নোটিস হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, তাহলে আমরা ইজ ওয়াজের ক্ষেত্রে আমরা ইজ বসাবো। ওকে, তাহলে আমরা এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হচ্ছে দে নোটিস এ বয় হু ইজ ইন্টেলিজেন্ট, দে নোটিস আ বয় হু ইজ ইন্টেলিজেন্ট। ওকে, তাহলে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি করে ফেলেছি। এবার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কীভাবে হবে? দুটি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, দুটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা আমাদের করাই আছে এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে, দে নোটিস এ বয়, দে নোটিস এ বয়, তারা বালকটিকে লক্ষ্য করলো, অ্যান্ড মাঝখানে হুটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা কী বসাবো? অ্যান্ড বসাবো, এবং বয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে হি সাবজেক্ট হিসেবে হি আনবো। তারা কাকে দেখলো? বালকটিকে দেখলো, সেক্ষেত্রে এখানকার সাবজেক্ট হবে বয়, সেক্ষেত্রে বয়ের পরিবর্তে আমরা হি বসালাম। তাহলে দে নোটিস আ বয় হি অ্যান্ড হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট। ওকে, সো ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ কমেন্ট মি। ওকে, এবার আসে আমরা টাইপ 4, সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট অ্যাডজেক্টিভ। এখানে আমরা একটু বলতে চাই কমপ্লিমেন্ট কী জিনিস। কমপ্লিমেন্ট কয় ধরনের? কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে 3 ধরনের, নাউন কমপ্লিমেন্ট, অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাডভার্বিয়াল কমপ্লিমেন্ট। তাহলে যদি অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট থাকে সিম্পল সেন্টেন্সে, সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট,
সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারি। মানে লার্নার্স, প্রথম যে নিয়মগুলো আমি করিয়েছি সেগুলো যদি বুঝতে সমস্যা হয় প্লিজ কমেন্ট মি আফটার দ্য ক্লাস, আফটার ফিনিশিং দ্য ক্লাস I will solve the problem. Okay, you know that this is my little efforts for you to give you something extra things, so if you are benefited I will be benefited. Okay, actually I always habituated take class on intermediate, but now I am going to arrange class not only for SSC students but also for SSC students. Okay, মানে এসএসসি এবং এসএসসি উভয় ক্লাসের জন্য ক্লাসগুলো তৈরি করছি যাতে আসলে সবাই তোমরা উপকৃত হতে পারো, এটাই হচ্ছে আমার মানে চাওয়া। এবং ক্লাসগুলো তোমরা শেয়ার করো তাহলে তোমাদের বন্ধুরা দেখতে পাবে। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করি সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স করতে গেলে ইট দিয়ে করতে হবে। ইট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস প্রথম সাবজেক্ট, ইট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস প্রথম সাবজেক্ট প্লাস হুইচ প্লাস ইজ ওয়াজ প্লাস উক্ত অ্যাডজেক্টিভ। এই বাক্যগুলো সাধারণত হুইচ দিয়ে করতে হবে। সাবজেক্ট লিঙ্কিং ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট থাকলে এই বাক্যগুলোকে আমরা হুইচ দিয়ে করব। আগের সেন্টেন্সগুলোতে আমরা হুইচ দেওয়ার 3টা অপশন ছিল, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র হুইচ দিয়ে করতে হবে। আর কম্পাউন্ড করতে গেলে আমরা জানি দুটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত থাকবে, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট সেন্টেন্স প্লাস অ্যান্ড প্লাস যুক্ত অ্যাডজেক্টিভ বসে যাবে। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো যে হেলথ ইজ ওয়েলথ, এখানে হেলথ ইজ ওয়েলথ সাবজেক্ট প্লাস ইজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ওয়েলথ। এখানে অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আছে, অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট দেওয়া আছে, তাহলে এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে আমরা করব ইট দিয়ে শুরু করব, ইট ইজ হেলথ, এবং আমরা হুইচ সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস দ্য সাবজেক্ট, প্রথম এবার আসি হুইচ, হুইচ দিয়ে তারপরে ইজ ওয়াজ। এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্ম, প্রথম সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তাহলে পরেরটা আমরা প্রেজেন্টে, তাহলে এখানেও আমরা ইজ বসাবো ওয়েলথ। ওকে, অ্যাডজেক্টিভটা বসে গেল। এবং কম্পাউন্ড করার ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্স যেটা আছে সেটাই বসে যাবে, যেমন ইট ইজ হেলথ অ্যান্ড ইজ অ্যান্ড ওয়েলথ। এখানে আমরা ইট ইজ ওয়েলথ বসাতে পারতাম, হুইচ ইজ ওয়েলথ, এখানে হুইচ উঠিয়ে দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা এভাবে করা যেতে পারে যে একই সাবজেক্ট হলে সেক্ষেত্রে আমরা একই সাবজেক্টের পুনরাবৃত্তিগুলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে করব না। তাহলে এখানে মাইডিয়ার লার্নার্স খেয়াল করো, হেলথ ইজ ওয়েলথ, তাহলে কমপ্লেক্স হচ্ছে ইট ইজ হেলথ হুইচ ইজ ওয়েলথ, অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে ইট ইজ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলথ। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তোমরা নিয়মগুলো তুলে নিতে পারো এবং বাসায় ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইট, অ্যাকচুয়ালি ইন গ্রামাটিক্যাল ক্লাস ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। এবার আসো আমি কিছু হোমওয়ার্ক তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ থাকছে। An industrious man can shine in life, an industrious man can shine in life, এটাকে তুমি কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করবে। Mr. Rohim, one of my cousins, is a good teacher. Mr. Rohim, one of my cousin, is a good teacher. আর লাস্টেরটা হেলথ ইজ ওয়েল, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, এটা করে ফেলবে। So my dear learners, I think if you are benefited, I will be benefited. আমরা নিয়মগুলো করে ফেলেছি এবং দেখেছি যে অ্যাকচুয়ালি হাউ টু মেক ইট ইনটু ফ্রম ট্রান্সফার ইট ইনটু ফ্রম কমপ্লেক্স টু সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড। আমরা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড কীভাবে করতে হয় আজকে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোই করেছি। এবং মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ নো যে আজকের ক্লাসের মধ্য দিয়ে আমি আমার 3 classes, I have taken 3 classes on simple, complex and compound, part 1, part 2 and part 3. My dear learner, this is our part 3, and by this part you will get much more benefited. তোমাদের যে হোমওয়ার্কগুলো দেওয়া থাকলো এই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা অবশ্যই আশা করি করে ফেলবে এবং আশা করি তোমরা উপকৃত হবে। Actually, if you are benefited, I will be benefited, and your active participation always encourages me more. Okay, so my dear learners, after finishing the class I will give the link of my YouTube channels, and I think you will be benefited.
And my dear learners, you know that we will continue our online classes. After opening school, college and university, I will continue my online classes. I think by these online classes you will get extra benefit, and if you are benefited, I will be benefited. Thank you for being staying with me, and your active participation always encourages me a lot. You know that corona pandemic situation is arising, and in this way, my dear learners, we have to be very much conscious. We have to use mask. Before going to outside, please use mask, okay? Sanitizer use করব আমরা, এবং আমরা স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলবো, এবং আমরা টিকা নিয়ে নেব। আমাদের গার্জিয়ান থেকে শুরু করে সরকার যাদের জন্য যেভাবে টিকার ব্যবস্থা করেছে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা টিকাগুলো নেব এবং আমরা ক্লাসে মনোযোগী হব। তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে, এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমরা ভালোভাবে করে ফেলো, আশা করি তোমরা উপকৃত হবে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই ক্লাস। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্লাস, please comment me. After finishing the class, I will give you the answer, okay? So thank you very much. That's all for today. Assalamu alaikum.